थ्री फास्ट सेमिस्टर पिला जो मैंने एवं फास्ट सेमिस्टर एग्जाम देवे तो देखो प्रत्येक टीम आपको लंग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन आपको कोड पेपर वन माने प्रोवाइड कर सारी तो बर्तमान आम आपंकर कौन पैटर्न अच्छे आमको 5 मार्कर मत आमको 8टी आसे बुझीपारे 5 मार्क आसे लंग क्वेश्चन आसे दीर्घ उत्तरमूलक तो देखो मुझे 5 मार्क बहुत इंपोर्टाट सिलेक्शन क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करदेवी जोटा कि आज माने डिस्कसन करवा जोटा कि 5 मार्कर तो बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन देखो मानक भाषा और उपभाषा मध्य पार्थक्य कौन आपण मानकू मु कहूनी जे माने खाली 5 मार्क जदि आसूचे ताले 5 मार्क लिखिए यही क्वेश्चन हमको लंग क्वेश्चन आसे तेणुक 5 मार्क जब आप प्राक्ट कर मैंने लिखिपारे कौन लंग क्वेश्चन लिखिपारे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट 5 मार्क आपको आज डिस्कसन करेबी तेणुक समस्त वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर जी तो चलतु प्रथम आपको आसीपे तो देखो मुझे किसी पॉइंट कहीदेवी आप लिखे तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करने आपंकर एग्जाम बहुत जल्दी अच्छे आपंकर जानुरी लास्ट सुधा आपंकर कौन एग्जाम स्टार्ट हो जो मान एग्जाम यही पर्यंत माने है बुझीपारे तो देखो गोटे गोटे पॉइंट कर आपको बुझे कहीदेवी तेणुक समस्ते ध्यान सहित वीडियो को देखो तो देखो प्रथम पॉइंट हूँ जो अंचल ओडिया भाषा को स्कूल कॉलेज कोर्ट कचेरी शिक्षा और शासन में व्यवहार करा जाए एवं लोक मुखर सर्वसाधारण विचार आलोचना शुणा जाए ताकू मानक भाषा कहुए ये गोटे क्वेश्चन पाइपारे कौन ये क्वेश्चन आसे मानक भाषा क्या कहुए गोटे माने गोटे शब्द लेख सर्ट क्वेश्चन आसे 2 मार्क तो यहाँ आपमती लिखे जो अंचल ओडिया भाषा स्कूल कॉलेज माने आमे जो स्कूल रे कौन केमी कथबार्ता करूँ आप जेकोसी लांगुएज कथा होना कहीं आप मैंने कॉलेज रे बा स्कूल रे मैंने ओडिया रे कथा होचंती माने सार मान सहित टिके भल लांगुएज माने देकी कथा होचंती तो से माने कहा जाय जे जो कॉलेज रे कोर्ट कचेरी शिक्षा शासन रे व्यवहार करा जाए एवं लोक मानकर मुखर सर्वसाधारण विचार आलोचना शुणा जाए ताहाको मानक भाषा बोली कहा जाए माने आमे सीधा सलख भाव कहबा ताहेले आमे जो माने गोटे ऑफिस रे आमे केमिति कथबार्ता करू गोटे बड़ लोक सहित केमिति कथबार्ता करू आमे निश्चित भाव आम टे माने शुद्ध ओडिया रे कथबार्ता माने सहित करने को पड़ूँ तो ताकू आम कौन मोटामोटी भाव में मानक भाषा बोली कहवा बुझीपारे यहाँ आपंकर गोटे पॉइंट गला तो देखो सेकेंड पॉइंट कौन जो अंचल भाषा एमानक भाषा ठारू पृथक हो उठे ताहाकू उपभाषा आख्या दि जाए कौन सी भाषा संप्रदायर अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल विशेष प्रचलित भाषा रूप नाम उपभाषा नाम उपभाषा तो यहाँ कौन देखो बुझे दूँ आमको तो यह उपभाषा क्या कहुए देखो जो अंचल रे भाषा यही मानक भाषा ठारू पृथक माने देखो आम समस्ते तो ओडिया भाषा माने प्योर ओडिया भाषा तो आम माने कहूनु ना कहीं देखो आम गोटे कलाहांडी लोक कलाहांडी लांगुएज कहते बरगड़ लोक बरगड़ लांगुएज कहते माने कौन कटक पुरी यही मानकर लांगुएज अलग किंतु देखो जो मानकर माने गाँ टाइप जो माने छोट छोट गाँव में से बास कर लांगुएज टिके भिन्न होता है कौन आम कह उपभाषा बोली कहवा तो ये देखो जो अंचल में यही मानक भाषा पृथक हो उठे ताकू उपभाषा आज्ञा दि जाए तो कौन सी भाषा संप्रदायर अंतर्गत छोट छोट दल बा छोट छोट जो मैंने गाँव में रोच गाँव बिलंग कर पहाड़ एरिया जो मैंने बिलंग कर लांगुएज को आम कौन उपभाषा बोली कहवा तो से अंचल विशेष प्रचलित भाषा रूपर नाम उपभाषा बोली आम कहीपर तो यहाँ मुझे आशा कर बुझीपारे भाषा और उपभाषा मत दुईटी पॉइंट मुझे कहीदेली जोटा कि भाषा क्या कहुए मानक भाषा क्या कहुए तार उपभाषा क्या कहुए आप मैंने बुझीपारे तो देखो तो नेक्स्ट पॉइंट जा नेक्स्ट पॉइंट हो 3 नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखो 3 नंबर भाषा जदि एक तुंग पर्वत रूपे कल्पना करा जाए तेज उपभाषा हेब ताहार जानू देशर एक क्षुद्र पहाड़ तो भाषा जदि एक तुंग पर्वत रूपे कल्पना करा जाए तेज उपभाषा हेब तार कौन जानू देशर एक क्षुद्र पहाड़ बुझीपारे 4 नंबर पॉइंट देखो तो भाषा जननी हेले उपभाषा हो तार कन्या तो देखो ये मैं सिंपल भाषा मुझे बुझे दूसरी यहाँ कहगला भाषा जननी हेले जदि भाषा जदि तार माँ हेब ता माने छुआ किए ता छुआ होता उपभाषा बुझीपारे ये कहुई भाषा जननी हेले उपभाषा तार कन्या माने जदि माँ जदि माने मानक भाषा हेब ता छुआटा हेब तार उपभाषा माने आपको एग्जाम्पल दी कहूँ तो आ गोटे पॉइंट आप मैंने
ଜାଣିପାରିଥିବେ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷା ମହାନଦୀ ହେଲେ ଉପଭାଷା ହେବ ତା'ର ଶାଖା। ଯଦି ଭାଷା ଯେଉଁ ମାନେ ମହାନଦୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ତା'ର ତଫାତ୍ ବହୁତ ଅଛି। ମହାନଦୀ ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ଟା, ଆଉ ନଦୀ ହେଉଛି ଟିକେ ଛୋଟ। ସେ ଛୋଟ ନଦୀକୁ ଆମେ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମହାନଦୀଟା ହେଉଛି ତାହାକୁ ମାନକ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏହା ମାନେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାଷା ମହାନଦୀ ହେଲେ ଉପଭାଷା ତା'ର ଶାଖା। ଏଇଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଭାଷା ଆଉ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତାରି ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭାଷା ଆଉ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କର ମୁଁ କହୁନି 5 ମାର୍କ ଖାଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନକ ଭାଷା ଆଉ ଉପଭାଷା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେତେ କଥିତ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନତମ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 14ଶ ଶତକରୁ ଏ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିପୁଳ ଆକାର ଧାରଣ କରିଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 1000 ବର୍ଷର କାଳ ସ୍ରୋତରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ସଂସ୍କୃତରେ ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 60% ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ। ଏତେ ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭିନ୍ନ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଆରେ ସେତେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସଂସ୍କୃତ ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଓ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆରେ ସତ, ହିନ୍ଦୀରେ ହେଉଛି ସଚ। ତ ସଂସ୍କୃତର ରାତ୍ରି ଶବ୍ଦ ପାଲି ପ୍ରାକୃତିରେ ଦେଖ, ପାଲି ପ୍ରାକୃତିରେ ରତି, ଓଡ଼ିଆରେ ରାତି ଓ ହିନ୍ଦୀରେ ହେଉଛି ରାତ। ତ ସଂସ୍କୃତର ଏଇଟା ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ମାନେ ବୁଝାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ସଂସ୍କୃତର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଲା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବ୍ଦ ପାଲି ପ୍ରାକୃତରେ ଜହ୍ନ, ଓଡ଼ିଆରେ ଜହ୍ନ ଓ ଆସାମୀରେ ହେଉଛି ଜନ୍। ତ ସୁତରାଂ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମରେ, ଏହା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆସୁଛି। ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୃଥକ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ତ କଟକ, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାର ପରସ୍ପର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବେଶ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କହୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର କଥିତ ଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଲିଖିତ ଭାଷା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ କଥିତ ଭାଷା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଭାଷା ବିକାଶର ସ୍ୱଭାବ ଧାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ହେ ଲିଖିତ ବଙ୍ଗଳା ଆଧାରିତ ହୋଇଛି କଲିକତା, ହୁଗୁଳି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳର କଥିତ ଭାଷା ଉପରେ। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ, ମଥୁରା, କାଶୀ ପ୍ରଭୃତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ କଥିତ ହିନ୍ଦୀ ଉପରେ ଲିଖିତ ହିନ୍ଦୀ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ଭାଷା ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣା କଲେ ତାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବା ମାନକ ଭାଷା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସେହି ମାନକ ଭାଷା ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଉଠେ ତାହାକୁ ଉପଭାଷା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲି। ତ ଏହା କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଭାଷା ମାନକ ଭାଷା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସେହି ନାମକ ଭାଷାଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଉଠେ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାନେ ଦେଖ, ମନେକର ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟିକେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ କରିବେ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠାରେ ସେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ମାନକ ଭାଷା ପୃଥକ ହୋଇ ତାହାକୁ ଉପଭାଷା ନାମରେ ଦିଆଯାଏ। ତ ଉପଭାଷା ନାମଟି ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ରୂପେ ଧରି ତାଠାରୁ ଊଣା ଅଧିକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଊଣା ଅଧିକ
ଉଣା ଅଧିକ ପୃଥକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିବା ଭାଷାକୁ ଉପଭାଷା ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଉପଭାଷାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କହିବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କାରଣ ମାନକ ଭାଷାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ରୂପେ ଧରି ତାଠାରୁ ପୃଥକ ଆକାର ଧାରଣ କରିବା ଭାଷାକୁ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କରିବାର ବରଂ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତ ଲିଖିତ ବା ମାନକ ଓଡ଼ିଆ, ଲିଖିତ ବା ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଯେ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଉପଭାଷା ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଯେଉଁଟା ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ଶାରଳା ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରମୁଖ କବିମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହିପରି ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଉନ୍ନତ ଲାଭ କରିଥାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାଷା ହିଁ ଲିଖିତ ବା ମାନକ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଭାଷା ବିକାଶର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଷା ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଠାରୁ ପୃଥକ ରୂପ ଧାରଣା କରୁଛି। ଦେଖ ଏଇସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅଲଗା ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ ଅଲଗା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ମାନେ କିଛି ଅଲଗା। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ମାନକ ଭାଷାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ପୃଥକ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଯାହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହା ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱରୂପ। କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ମାନକ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭତ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିୟସିୟନ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ବୁଝିଲେ। ତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଠାରୁ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଭ କରୁନାହିଁ। ଏହା କାରଣ ବଙ୍ଗଳା ଓଡ଼ିଆ ପରସ୍ପର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟମୂଳକ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଏତାଦୃଶ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱରୂପଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ କିଛି ଅଂଶରେ ପୃଥକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଧ୍ୱନିରେ ବା ଉଚ୍ଚାରଣରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ, କ୍ରିୟା, ସର୍ବନାମ, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାର ଯାହା ବ୍ୟାକରଣିକ ଅଙ୍ଗ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦ। ମାନକ ଭାଷା କଥିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ସବୁ ସାମ୍ୟକ ଧାରଣା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ତ ଆପଣ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଯେ ମାନକ ଭାଷା ଉପଭାଷାର କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ କାହାକୁ ମାନକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ଉପଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କରୁ ନେଇକି ଆସିବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟାର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ 5 ମାର୍କର ମାନକ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ନ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।